मेरी मुझको बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी दुनिया में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सारी दुनिया में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भरे, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भरे, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर करे। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने हत्थों ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਸਾ ਠਹਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ ਪਿਤਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਹਰ ਗਰੀਬੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਰੋਗੀ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ तेरी सामर्थ उन्हें टच करे, हील करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम च। जिन्ने भी जादू टोने के प्रभाव के घर नीचे जो इस प्रोग्राम नू सुन इस रिकॉर्ड मीटिंग नू देखन पिता तेरा आत्मा छुए उन्होंने आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच पिता। पिता मैं विश्वास करदा हाँ पिता, सेम विश्वास तेरे लोगों के अंदर एंटर करे पिता। अनॉइंटिंग ट्रांसफर आ मेरे पिता, जो तेरे दास अलीशा ने अपनी सोटी नू अनॉइंट करके भेजा पिता, उस बेटे नू चंगा करने वास्ते, मुर्दियां चों जगाने वास्ते पिता। प्रभु यीशु उस वेले पिता वो तेरा मसा उसकी सोटी विच सी मेरे पिता, अलीसा दी सोटे दे विच मसा सी मेरे पिता। प्रभु ओही मसे ने मेरे पिता
यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता पिता, मैं जानता तेरा मसा ट्रांसफर है यीशु मसीह के सामर्थी नाम के ऊपर हर जुए टुट जान इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट पिता, तेरी आत्मा की अग दे नाल टुट जान मेरे खुदा, तू दया कर महिमा दे मेरे पिता, इस अपने नाम नू इस स्क्रीन के द्वारा महिमा दे मेरे पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम च मंगदा हां, आमीन आमीन। तुसीं सारे ब्लैस हाँ, खुदा की हजूरी में तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। ये ਉਹ हजूरी है जो ਤੁਹਾਨੂੰ सेम नहीं रहन दोगे। हालेलुया। मैं पास्टर रवि खुदा की हजूरी में तुहाडा स्वागत करदा। ये ਉਹ हजूरी है जो ਤੁਹਾਨੂੰ सेम नहीं रहन दोगे। हालेलुया हालेलुया। सब बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर ना बोलो, अपने घरां च बोलो हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया, बोलो थैंक यू जीसस, आमीन आमीन। प्रभु का वचन शेयर करने तो पहला मैं तुहाडे नाल एक चीज़ शेयर करना चाहना, मत्ती की किताब चों, और एक किताब नूं मैं तुहाडे लई पढ़ना चाहना, कुछ गल्लां इत्थों मैं तुहानूं पढ़ के सुणावांगा। ਉਹਦਾ 7 अध्याय ਉਹਦੀ 24 बाब, मत्ती 7 ਉਹਦਾ 24। इसीलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मींह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो मेरी बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर भालू पर बनाया, मींह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। जे प्रभु यीशु के वचन का फर्स्ट स्टैप आ, वो कहता जिहड़ा मेरियां गल्लां सुनूगा, उन्हां ते चलूगा, वो उस मनुख के समान ठहरूगा जिसने अपना घर चट्टान ते बनाया, आंधी आई, बाढ़े चली, हालेलुया, और उस घर दे नाल टकराई पर वो नहीं गिरा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस समय की गल की सी जिस आप देख रहे हैं, जी पैस्टिलेंस आ और महामारी जी दुनिया में परछाई हुई है, इसे समय की खुदा गल कर रहा सीगा। जो उहदे वचन सुनूगा उस मनुख दे उसके ऊपर चलूगा, उस मनुख दे समान ठहरूगा जिन्हें अपना घर चट्टान ते बनाया। हालेलुया। बाढ़े आई, मींह बरसा, और ये हर एक दी जिंदगी च आंदा, हर एक दी जिंदगी च आंदा। उस दिन पता लगता कि साडी नींह कित्थे सीगी, उस दिन सब नूं पता चलदा आप घर कित्थे बनाया सी अपना। हालेलुया। ਇਹ टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਛੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੋ, ਅੱਛੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ ਜਾਣ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। पिता ने हृदय ओपन कर, पिता ने पत्थर के हृदय निकाल के अपने मांस के हृदय भर दे मेरे पिता, जिस दे नाल तेरी विधियां नूं जान सकन सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम के ऊपर मैं तुहानूं ब्लैस करदा हां, आमीन। अज जो मैं तुहाडे नाल गल करन जा रहा वो एक प्रॉमिस दी है, प्रतिज्ञा दी है, एक वादे की गल है जो खुदा ने अपनी आत्मा दे नाल भविष्य करता जॉय दे नाल कीता सी। हालेलुया। साडे लई, आने वाली पीढ़ी दे लई। हालेलुया। असीं उहनूं पढ़ांगे जोएल दी किताब 2 अध्याय ओदी 28 आयत मैं पढ़ांगा तुहाडे लई। इन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरने सपन देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। एक होली स्पिरिट की गल की, ये प्रॉमिस कदों पूरा होया? जो यीशु मसीह आसमान ते जा रहे सी, अपने पिता दी अपनी महिमा दे विच जा रहे सी, उन्होंने अपने चेलियां नूं आख्या, कहंदे यरूशलेम नूं ना छड्डियो,
पिता दी प्रतिज्ञा दी वेट करो, इंतजार करो ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ ਜਾਏ, ਸਮਰਥ ਨਾ ਪਾਏ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੋਂ ਉਤਰਿਆ ਏ? ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਤਰਿਆ ਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 120 ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, पिता तेरे वचन च लिखा तू अंत दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों ते डेलेगा, तेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करनगे, जवान जिहड़े ओह विजन देखणगे और पूर्णीय सपन देखणगे। उस टाइम लिखा उन्हां दे उपर अग दीयां लपटां दे वांगू पवित्र आत्मा उतरिया, ओह आत्मा च पड़ के अन्य भाषा बोलण लग गए। हालेलुया। किहड़ा लोगां दे उतरे? 120 लोगां दे उतरे उस टाइम। पर यीशु मसीह ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਲਗਭਗ 500 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ 120 ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਉਸ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ ਪੈਂਤੀਕੋਸਤ, ਮਤਲਬ ਸੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਉਤਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅਜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। अभी वापस नहीं गया, अजे साडे ऊपर साडे विच वास करदा, साडे विच तुरदा फिरदा। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन नूं सिद्ध करन दे लई और इन्हां विच बहुत सारे तुहानूं चीज़ां सीखण नूं मिलणगीਆਂ अज, और एक डीप खुदा दा प्रकाशन तुहानूं मिलेगा। हालेलुया। और मैं तुहानूं दसना चाहना एंजल दी हजूरी धरती उत्ते वधूगी आउण वाले दिनां 'च। हालेलुया। एंजलों की प्रैजेंस, एंजलों की विजिट तुहाडे घरां 'च, तुहाडे बिजनेस 'च वधूगी अगे नालों किते ज़्यादा पहला। हालेलुया। तुसीं मेरे नाल कढोगे उत्पत्ति की किताब, हाँ जी, उत्पत्ति की किताब नूं कढांगे आपां। उन्हें कहा अंत दिनां विच आत्मा सब मनुष्यां ते की करांगा मैं? उडेलांगा, और तेरे जवान जिहड़े आ ओह दर्शन देखणगे, पूर्णीय सपन देखणगे। हालेलुया। और आप जो आप पढ़ते हैं 12 उत्पत्ति 12 पढ़ते हैं, इत्थे एक परसन जिन्होंने खुदा ने अपनी प्रतिज्ञा द्वारा बुलाया। हालेलुया। किद्दां बुलाया असीं देखते हैं। मैं पहला तुहाडे नाल मैं विजन की गल करांगा, दर्शन की गल करांगा, ਉਹਦੇ बाद मैं तुहानूं सपन की गल दसांगा। ये डीप रेवलेशन तुहाडे स्पिरिचुअल कान ओपन कर दूगा। हालेलुया। हाँ जी, मेरे नाल कोई भी पढ़ सकता। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। यही खुदा दी अब्राहम दी लाइफ च बुलाहट जिहड़ी अज साडे सारियां जिंदगी च प्रभु यीशु ने सलीब ते चढ़े हुए ने की आख्या? उन्हें आख्या जो कोई मेरे ते विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। जो कोई, इत्थे अब्राहम नूं खुदा की कह रहा? अपने कुटुंबी अपने पिता के घर नूं छड्ड के उस देश से चला जा। इत्थे भी बुलाहट दे रहा खुदा, इत्थे भी उहदी एक प्लैनिंग दस रहा खुदा। हालेलुया। ये उहदी बुलाहट सी। और विजन तो पहलां तुहानूं प्रभु दे ये सिद्ध करदा कि प्रभु दे वचनां दी तुहानूं नॉलेज होनी चाहिए। हालेलुया। उस तो विजन बाद विच पहलां वचनां दी नॉलेज और प्रभु नूं जानदे पहचानदे होने चाहिए तुसीं। हालेलुया। सैकेंड मैं इहनूं सिद्ध करांगा थोड़ा, मैं अब्राहम 13 जो सिद्ध करांगे। तद अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दखिलन देश में आया। अब्राम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बैतेल आमीन उथे उन्हें खुदा ने उन्हें बुलाहट दी तो उन्हें पूरा करना शुरू किया। हालेलुया। पहले थोड़ा थोड़ा बेस बनावांगा, कंप्लीट मैं बाद में समझाऊंगा। हालेलुया। 15 पढ़ांगे। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। आमीन।
ਇੱਥੇ 15 ਵਰਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ? ਅਬਰਾਹਮ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਢਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਲਵੰਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਟ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉਡੇਲੂਗਾ। ਤੇਰੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰਨੀਏ ਸਪਨ ਦੇਖਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਆ 75 ਸਾਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਲਗਭਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੋ 17 ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। कहना मेरी उपस्थिति, मेरी प्रेजेंस च, मेरी हुजूरी च चलदा जा ते सिद्ध हुंदा जा। हालेलुया। अब्राहम च एक प्रॉब्लम सी, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਿਕਲ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੁਟੁੰਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਵਿਜ਼ਨ ਫੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਖੁਦਾ ਦੀ ਫੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਉਪਸਥਿਤੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਲਵੰਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾ। ਕਦੋਂ? 99 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਦੀ ਆਸ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਾ ਪ੍ਰਭੂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਖਤਮ ਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰਗੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ। 99 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ? ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁਣ ਦੀ ਆਸ। ਕਿਉਂ? ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਗੇ, ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ। ਅਬਰਾਹਮ 'ਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਬਰਾਹਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਦੇ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦੇ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਆਤਮਾ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਡੇ ਲੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਵਾਂਗੂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਹੁਤ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਰੇਤ ਤੇ ਬਣੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਂਧੀਆਂ ਚੱਲਣ ਉਹ ਗਿਰ ਕੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਡ੍ਰੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ उत्पत्ति 37 ਉਹਦੀ 5 वर्ष ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वह उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वह उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे ढा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। आमीन। अगे आप फिर पढ़ांगे, एक बार पढ़ देंगे, फिर मैं अच्छी तरह डिस्क्राइब करूंगा। 39 यूसुफ, ये भी 39 च की होया। तब जब यूसुफ 39 ਛੱਡ ਦੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ 40 ਉਹਦਾ 5 ਤੋਂ 14 तक पढ़ो। मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा बंदी गृह में बंद थे। उन दोनों में ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया, तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वह उदास हैं। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदी गृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास हैं? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। तब पिलाने हारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी हैं और वह फूली और उसके गुच्छों में दाख लगाकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है, 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। आमीन। सर्वगुरु आमीन। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸੁਫ ਸੀਗਾ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।
ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਲੁੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਪਨ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਮ ਆ ਉਹ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਸਭ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਉਡੇਲੂੰਗਾ, ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣਗੇ, ਪੂਰਨੀਆਂ ਸਪਨ ਦੇਖਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਸਪਨ ਦੇਖਣ ਦਿਆ ਤੇ ਪੂਰਨੀਆਂ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦਿਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਡੀਪ ਰਿਵੈਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੀ। ਅੱਜ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦੇ, 75 ਸਾਲ ਦੇ, 60 ਸਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੁਣੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ 'ਚ ਵਧੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮਝੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਸਟਰਗਲ ਕਰੋਗੇ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਪਨ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਸਪਨ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਲੇ ਬੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੰਪਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਲੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ, ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੂਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਲੇ, ਮੇਰਾ ਪੂਲਾ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ 11 ਪੂਲੇ ਉਸ ਪੂਲੇ ਨੂੰ ਡੰਡ ਵੱਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਵਿਵੇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਅੰਦਰਲਾ ਆਤਮਾ ਵਿਵੇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਅਗਰ ਯੂਸਫ ਰਾਜਾ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਫਰੂਟਫੁਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹੀ ਡਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ ਯੂਸਫ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਪਨਾ ਵਾਲਾ ਪੜੋ ਉਹਦਾ। हाँ, दूसरे सपन का पढ़ो 37 9। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे ढा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। आमीन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਫ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ, ਨਾ ਲਹੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਵੈਰ ਕਰਦੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜਕੜਾਉਂਦੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਵਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਸੇਮ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ
ਉਹਦੀ ਮਰੀਅਮ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ? ਸਾਪਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜਾ ਮਿਸਰ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰੂਲ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਦੰਡਵਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਦਿਲ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਪਾਪੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਖੱਡੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਊਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਐਂਜਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਐਂਜਲ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਐਂਜਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਐਂਜਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੀ ਕਲੀਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜੂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਛੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਡਾਤਾ ਹੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਗਿਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਪਨ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਵੇਕ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਪਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖੱਡੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਮਿਸਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੇਚਤਾ, ਪੋਤੀਪਰ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਯੂਸੁਫ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫੈਡ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਭਰਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਘਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੋਤੀਪਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਸੁਫ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੋਤੀਪਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਆ, ਇਹ ਪਾਪ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਥੋਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਈ ਤੇ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਮੂਰਖ ਬੰਦਿਆ, ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਫਰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਨੇਕ ਦਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਆਰੋਪ ਲਗਾਤਾ ਉਹਦੀ ਪੋਤੀਪਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਾਲ ਕੋਠਰੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਫੇਵਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ? ਵਿਵੇਕ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਵਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਕਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਆ? ਪੜਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। हाँ बस 14 पढ़ो, 40-14 बस। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। हमें किस घर चो छुड़ा देना? जेल चो।
ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਟਰਬਲ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, 100 ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਧਿਆਨ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਲੈਸ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬਲੈਸ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਯੂਸਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹ, ਉੱਥੇ ਭਲਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੇਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਸਫ ਬੰਦ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਖੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਸੁਭਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਇਸ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਚਰਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚਰਚ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਇਹ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸੇਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਿਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਪਿਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇਰੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਫੇਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੌਂਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਪ੍ਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗॉड ਬਲੈਸ।
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਸਟਰੋਂਗ ਅੱਗੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਂਇਆਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਸ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਹੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਪਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ, ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਪੀਟ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੀਡੀਆ, ਦੁੱਖ ਭਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਪਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟਾਈਮ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਟੱਚ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਡਾਰਕਨੈਸ ਦੀਆਂ ਚੈਨਲ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ। ਜੋ ਘਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨੀਚੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ ਫਾਇਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਰੋਗੀ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪੇਨ ਆ। ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਪੇਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਹੁਣ ਇਸੇ ਵੇਲੇ। ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਹਰ ਪੇਨ। ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਪਿਤਾ। ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ, ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ, ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਪਿਤਾ। ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਿਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੰਗ ਪਰ ਉੱਚ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂਆਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਜ਼ਹਾਕ ਨੇ ਅਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੋਇਆ, ਉਹਨੇ 100 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਪਾਇਆ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਬੋਇਆ ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟਣੇ ਪਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਲੀਆ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਿਨਾਗੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਚਰਚ ਓਪਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਫਰਿੰਗ ਸੀਡ, ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ,
ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਗॉड bless you। ਆਮੀਨ।